ओम शांति 3 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने सच्चा सच्चा राजऋषि राजयोगी अट। राजत्व प्राप्त करिबा पाई तुमको निश्चित पवित्र हेबाकू पड़िबो। तुमे माने सच्चा सच्चा राजऋषि राजयोगी अट। राजत्व प्राप्त करिबा पाई तुमको निश्चित पवित्र हेबाकू पड़िबो। प्रश्न केउ कथा प्रति ध्यान देले राजत्व पाइबा पाई योग्य होई परिबो? केउ कथा प्रति ध्यान देले राजत्व पाइबा पाई योग्य होई परिबो? उत्तर जदि पाठ पढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान अछि तेबे राजत्व प्राप्त होई परिबो। बाबा जहा सुनाउछंती ताकू भल भावरे सुनी धारण कर। बाबा सुनाइले एवं पिला माने सुनिले तेबे राजत्व मिली जीवो। जदि सुनिबा समय रे हाई मारिलो अथवा ढुळेइलो बुद्धि अन्य आड़कू गला तेबे राजत्व हराई देबो। सेथिपाई पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान दियो। गीत हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकू बुझाउछंती। आजी बाबा पिला मानकू हठ जोग और राजयोग संबंध रे बुझाउछंती। पिला माने जानिछंती सेमाने जहा किछि सिखाउछंती सबु हेला हठ जोग, कारण सेमाने हेले कर्म सन्यासी। वास्तव रे गृहस्थी मानकू हठ जोग कर्म सन्यास शिखिबार आवश्यकता नाही। ताहा तो हेउछि ही निवृत्ति मार्ग। सेही धर्म ही अलगा। तुमर धर्म हेउछि देवी देवता धर्म। जेउ देवी देवता माने राजयोग द्वारा ही राज्य पाइथिले। एबे तुमे राज ऋषि अट। जेउ माने पवित्र रुहंती सेमानकु ही ऋषि कुहा जाई थाए। एबे तुमे पवित्र अट। जदि पवित्र न रहुथिबे तेबे तांको ऋषि बोली कुहा जीव नाही। तुमे राजत्व पाइबा पाई पवित्र हेउछ। सेमाने कौनसी राजत्व पाइबा पाई पवित्र हेउ नाहंती। तुमे जानिछ जे पवित्र दुनिया रे आमर पवित्र राजत्व थिला। भारत रे ही 5000 वर्ष पूर्वे देवी देवता मानकर पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला। एबे पूजारी पतित होई जाइछंती। पतित किपरि हेले? 84 जन्मर हिसाब रही छी ना। बाबा जे के सहज राजयोग सिखाउछंती सीए तुमको 84 जन्मर हिसाब बताउछंती। अन्य धर्म को सन्यास धर्मावलंबी माने किपरि जानिबे? एहा हेला देवी देवता मानकर प्राचीन धर्म। ताहा अर्थात सन्यास धर्म हेला पछरे आसुथिबा धर्म, जहा आगरु अतिबाहित होई जाइछि ताकू सन्यासी माने बुझी परिबे नाही। तुमे जानिछ जे हठ जोग अनेक प्रकारर रहिछि। द्वापररु भक्ति मार्ग सहित हठ जोग आरंभ होइथाए। एहा पुणी हेउछि राजयोग। तुमे सेही हठ जोग जन्म जन्म धरी शिखि आसिछ। राजयोग तुमे गोटिए जन्म रे ही शिखुछ। सेमानकु जन्म परे जन्म पुनर्जन्म नेई हठ जोग शिखिबाकू ही पड़िबो। तुमको राजयोग शिखिबा पाई पुनर्जन्म नेबाकू पड़े नाही। एही राजयोग तुमे केवल संगम जुगरे ही शिखुछ। राजत्व मिलीगला, स्वर्ग आसीगला, पुणी तेबे आउ सबु धर्म शेष होइछिबो। तुमे राज ऋषि अट। राधा कृष्ण मध्य पवित्र अटंती ना। श्री कृष्ण को महात्मा बोली मध्य कहिथांती। महात्मा पवित्र होइथांती। तुमे मध्य एबे महात्मा अथवा राज ऋषि अट। महान अर्थात पवित्र महान आत्मा। एही कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। शास्त्र तो पछरे तियारी हेउछि। कहानी सदृश बसी लेखुछंती। जहा अतीत होई जाई थाए तार खेल बसी तियारी करूछंती। एहा सत्य तो नुहे ना। एबे बाबा पिला मानकु प्रत्यक्ष रे पाठ पढ़ाउछंती। तार पुणी इतिहास रचना करा जाइछि। ଯାଦବ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ।
ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ବସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାର ସ୍ମାରକୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି। ଶିଖ ଲୋକମାନେ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ପଇତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବେ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏବେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏପରି ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ, କେବେ ହେଲେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛ ଯେ ଆସି ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରାଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ 5 ବିକାର ନଥାଏ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଏହି ନର୍କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପାବନ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ପାବନ କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ସେମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଟ୍ ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୟପୁର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯାଇ ଦେଖ, ହଟ୍ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଡ଼ିରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଯେବେ ପତିତ ହୁଏ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଧରିତ୍ରୀ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୁନାର ମହଲ ଆଦି ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ମହଲ ଆଦିକୁ କ'ଣ କେହି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ତ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଆଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଉକ ତୁମର ରହିଛି। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛ, ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେସବୁ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ସେସବୁ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋ ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବସି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଛି ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣିଛ ଓ ପରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ଟିଚର ବସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ହିଁ ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ବାହାରିଛି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଭାଷା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଗୀତା ସଂସ୍କୃତରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନା, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ସେ ଶିଖ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜା ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ରାଜା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରଥମେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥୀ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଠ ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା। ତେବେ ହଠ୍ ଯୋଗ ଓ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ସେ ଢୁଳାଇବେ ଓ ହାଇ ମାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି।
ତୁମେ ରତ୍ନରେ ନିଜର ଝୁଲା ମୁଣି ଭରୁଛ, ତେଣୁ ଏହି ଆଖି ଖୋଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଢୁଳାଉଥିବେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଭଟକୁଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଋଷି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ବାଦଶାହୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ କେତେ ସାହୁକାର ହେଉଛ। ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଚାଲି ବୁଲି ଖାଇ ପିଇ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ସାହୁକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ସେ ତ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମାଲପୁଆ ଖାଅ ଅଥବା ରୁଟି ଖାଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଭଲ ଯାହା କିଛି ଖାଅ। ତେବେ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ବାବା କୌଣସି କଥାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏକଦମ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ବୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୁରାଉଥାଅ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ତୁମେ ହେଲେ ଅଭିନେତା ନା। ଦୁନିଆର ବାଇସ୍କୋପ ଅଥବା ସିନେମା ତ 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ 5000 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ବିକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା, ଯାହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର କଣ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ତାର ଚିହ୍ନ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖ। କୌଣସି କଥାରେ ରାଗ ଆସିଗଲା ତ ତୁରନ୍ତ ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏପରି ବମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସୁର ଓ ଦେବତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅହିଂସକ। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ ବଳ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଫରକ ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ତୁମେ ସୁଖ ଦେଖିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତୁମର ଏହି ସାଇଲେନ୍ସ ବଳର ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖୁଛ, ତେବେ ତା ସାଥିରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ପତିତରୁ ପାବନ ବାବା ହିଁ ତ କରାଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଅଭିନେତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାହାକୁ ଧନ ମିଳିଗଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ଯଦି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 10-12 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଯଦି ମରିଗଲା, ତେବେ କହିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବି।
ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ପାବନ ହୁଅ। ମନେ ଅଛି ଯେବେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଏହି ଦୁଃଶାସନ ଉଲଗ୍ନ କରୁଛି, ମୋତେ ଏହା ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏହି ବିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଶୂର୍ପଣଖା ପୂତନା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ। ଏମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆସୁରୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ହେବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରକୁ ତ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ହିଁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବିକାର ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ ବିକାରର କେବେ ହେଲେ ବଶୀଭୂତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ଲେଖ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ତେବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମକୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବସି ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା। ଅସଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ବାବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବମ୍ବେରେ ବାବୁରିନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କଣ୍ଟାକୁ ବବୁଲ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବୁରିନାଥ ନାମ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏବେ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଅବିକଳ ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବିକାରରେ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ତୁମେ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାହା ପାଖରେ ପଦମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ସବୁ ହେଲା ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 10-12 ହଜାର ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦିରେ ସବୁ ଉଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ ବିନାଶ ଓ ସ୍ଥାପନାର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାହା ପୁଣି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଖେଳନା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୂଳ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ।
କୂଳ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନିଜର ସମୟ ଏବଂ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ କରାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଅଲୌକିକ ଯୁଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳନା ମନେକରି ଏହି ଅଲୌକିକ ଖେଳ ଖେଳ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡର ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଯଦି ନିଜକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ମାୟା କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ, ତେବେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସମାଚାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିବା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସମାଚାର ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଅଳିଆ ଜମା କରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଦେଶ ହେଲା ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ ଏବଂ ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ବା ଅଶୁଦ୍ଧତା ନ ରହୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭବ ବା ଯୋଗୀ ଭବର ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆସିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।